नमस्कार बंधुगण, आपण को आमर ये स्पेशल वीडियो को स्वागत। आज आम आलोचना करिबा कुंभ राशि पाई 2026 मसीहा मे मासटी केते गुरुत्वपूर्ण रहिबो। बंधुगण, एही मासटी केवल एक साधारण मास नुहे, बरं आपणक जीवनर एक बड़ टर्निंग पॉइंट बा परिवर्तनर समय हेबाकु जाउछि। काहींकि कुंभ राशि पाई एही समयटी केते खास, कौन रही ग्रह मानकर से रहस्यमय चाल, से विषय रे आज आम विस्तार भाव आलोचना करिबा। 2026 मे मासरे आकाश मंडल रे ग्रह मानकर एक अद्भुत संयोग देखा मिलुछि। प्रथम कथा हेउछि आपणक राशि अधिपति शनिदेव एबे मीन राशि विराजमान करचंती, जहाँ आपणक 7.5 शेष पर्याय। द्वितीय रे देवगुरु बृहस्पति मध्य शुभ स्थिति रे रही आपणक भाग्य स्थान को प्रभावित करचंती। एहा सहित राहु एवं केतुंकर चलन आपणक मानसिक और आर्थिक स्थिति रे बड़ धरणर ओलट पालट करने को जाउछि। एही मे मासरे आपण को एमिति किछि सुजोग मिलिबो जहाँ आपण गत किछि वर्ष हब अपेक्षा करथिले, किंतु सावधान, किछि क्षेत्र रे ग्रह माने आपण को सतर्क मध्य करूछंती। धन, क्यारियर, स्वास्थ्य एवं संपर्क एही चारोटी दिगरे कौन रहिछि प्रभाव, केउ 3टी तारीख रे आपण को बड़ खबर मिलिबो, ए सबु जानिबा पाई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे चलंतु आरंभ करिबा। जदि आपण चैनल रे नुआ अछंती चाहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि आपण शनिदेवंकर प्रकृत भक्त ताहले कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। एबे जानिबा 7.5 शेष पर्यायर अर्थ कोन। बंधुगण, वर्तमान आमे आलोचना करिबा कुंभ राशि उपरे शनिंकर प्रभाव विषय रे। आपण समस्ते जानती जे कुंभ राशि रे शनिंको 7.5 चलीछि, किंतु 2026 मे मास बेलकु आपण एई 7.5 शेष पर्याय बा उत्तर पर्याय दे गति करचंती। ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनिदेव जेतेबेले जणे व्यक्तिंको राशि विदाय नियंती, सेतेबेले से जहाँ भी कष्ट देई थांती तार सुफल मध्य देकी जाती। एही मे मासरे आपण अनुभव करिवे जे आपण को मुंडरू गोटे बड़ बोझ धीरे धीरे हालुका हेबार लागिछि। मानसिक स्थिति कौन रही, मानसिक स्थिति कथा जदि कहिबा तेबे गत किछि मासर जो चिंता बा स्ट्रेस थिला सेथिरु आपण को मुक्ति मिलिबो। शनि आपण को एबे परिपक्व करि सारिचंती। आपण एबे अजथा भयरु मुक्त हेबे। निष्पत्ति नेबारे जो द्वंद्व थिला ताहा दूर हबो, किंतु गोटिए कथा मने रखंतु, शनिदेव एही समय रे आपण को धैर्य परीक्षा करि पारंती। हुए तो काम गुड़िक टिके विलंब रे हेबो, किंतु निश्चित भावे सफल हबो। कौन सतर्कता रखिबे? शनि एबे आपणक राशि द्वितीय भाव रे अर्थात मीन राशि रे रहिबे। एहार अर्थ होउची आपणकर कथावार्ता बा बाणी उपरे निमंत्रण रखिबा को हेबो। अधिक गर्व बा क्रोध आपणकर बनिथिबा काम गुड़िक बिगाड़ी देई पारे। जेउ माने पुराणा रोग रे पीड़ित थिले, शनिंकर एही शेष पर्याय सेमानक स्वास्थ्य रे उन्नति आनिबो। एही समय रे आपणकु केवल गोटिए मंत्र मने रखिबाकु हेबो, कर्म करुथांतु फल शनिदेव निश्चय देबे। क्लियर। आर्थिक स्थिति और कैरियर कौन रही। बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा सेही विषय रे जहाँ पई आपण अपेक्षा करिसंती, अर्थात आपणक पॉकेट को टंका केउठु आसीबो। मे 2026 रे कुंभ राशि द्वितीय भाव रे शनि एवं एकादश भाव रे बृहस्पति शुभ दृष्टि रहिबो।
ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ଓଲ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଠି ଜମିବାଡ଼ି ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ମେ ମାସରେ ସେଠାରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଅଟକିଥିବା ଧନ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରୁଥିଲେ, ମେ 15 ତାରିଖ ପରେ ସେହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରି ମିଳିପାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଓ ଚାକିରି କ'ଣ ରହିଛି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସଟି ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ସଦୃଶ। ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାରୁ ଅଫର ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମେ 10ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, ଯାହାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂରଣ କଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସାବଧାନତା କ'ଣ ରହିଛି, ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଲାଭ ତ ହେବ କିନ୍ତୁ କିଛି ସାବଧାନତା ଜରୁରୀ। ପାର୍ଟନରସିପ୍, ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହ ମିଶି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ନିବେଶ କ'ଣ ରହିଛି, ମେ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଋଣ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସାବଧାନତା କ'ଣ ରହିଛି, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଏହି ମାସରେ ନିଜର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ। 2026 ମେ ମାସରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଖି ସମସ୍ୟା, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆଖିରେ କଷ୍ଟ, ଜଳାପୋଡ଼ା ବା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ ଓ ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହିଛି, ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଚାଲିବା ସମୟରେ ବା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଡ଼ର ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପାଦରେ ଘାସ ଉପରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ରହିଛି, ପରିବାର କଥା କହିଲେ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ, ତେବେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ 10 ଦିନ। ତାପରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା କ'ଣ ରହିଛି, ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିବ। ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କର ସୁଧାର, ଯଦି ଭାଇ ଓ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମନମାଳିନ୍ୟ ଥିଲା, ତେବେ ମେ ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ତାହା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି। ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ଓ ରେମିଡି କ'ଣ ରହିଛି, ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ଓ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓର ଏହି ଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ସରଳ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମେ ମାସକୁ ଶୁଭମୟ କରିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମାଧାନ ହେଉଛି ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ସେବା। ଶନିବାର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ, ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ଆଖିର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାନବ ସେବା ଏବଂ ମାଧବ ସେବା କ'ଣ ରହିଛି, ଶନିଦେବଙ୍କର କର୍ମର ଦେବତା।
ତେଣୁ ସେ କେବଳ ପୂଜା ପାଠରେ ନୁହେଁ ବରଂ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଏହି ମାସରେ ଯଦି କୌଣସି ଗରିବ ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବା କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ଶନିଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା। ଶନିବାର ଦିନ କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ମେ ମାସଟି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମୟ। ଶନିଙ୍କ ଷାଢ଼ ଶାସ୍ତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଥିବାରୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ମେ 15 ତାରିଖ ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଚାକିରି ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ, ସବୁଠି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାରର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଟିକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମେ ମାସ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହମାନେ କେବଳ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମ ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ହନୁମାନଜୀ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟଫଳ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।